चलो एटले सोडियमनी हूँ मित्रों संज्ञा लखूँ बरोबर। सोडियमनी संज्ञा लखूँ तो हूँ लखूँ Na। आ साची छे के खोटी के आ आवे आ बे मांथी कई आवशे पहलो नंबर के बीजो नंबर तमे आंगળી वडे दर्शावो मने। साची संज्ञा कई छे एक नंबर नी छे का बे नंबर नी छे हाथ ऊंचो करीने बताओ। एक होय तो एक आंगળી ऊंची करो, बे होय तो बे आम करो એટલે મને ખબર પડે। चलो जवाब बधाय देवाना छे। चलो कई साची छे आमांथी घणा विद्यार्थी मित्रों एक नंबर कहे छे मने। आ बे मांथी एकय संज्ञा साची नथी केम के सोडियम जे छे एनी एने संज्ञा तो छे पण पहेलो अक्षर केपिटल में बीजो अक्षर स्मॉल में आवी थाय एनी संज्ञा Na बरोबर। એટલે આ બધું છે ને 1 થી 20 તત્વના નામ એ આપણે પાકા કરવાના છે મિત્રો બરોબર। અને પાકી નોટમાં પણ લખવાના છે એટલે ભૂલાઈ ન જાય, આગળ જરૂરી બધે કામ આવશે। આપણે વધારે નથી યાદ રાખવા, 118 તત્વો છે 118 તત્વો નથી આપણે યાદ રાખવા, પણ જેટલા આપણે આવે છે આમાં જેટલા આપણને કોષ્ટકમાં આપ્યા હતા એ નો રેત કઈ નહીં। 1 થી 20 તત્વના તો યાદ રાખો તમે, 1 થી 20 તત્વના તો આપણને આવડવા જોઈએ। ચલો હવે આગળ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ। છેલ્લે આપણે આ બધું જોયું હતું બરોબર, સંજ્ઞા કયું તત્વ છે એની સંજ્ઞા કઈ છે જોયું હતું। હવે આજે આપણે આગળનો ટોપિક છે પરમાણ્વીય દળ। परमाणुीय दल हवे डाल्टन नामनो वैज्ञानिक जे छे डाल्टन नामनो एमने आ परमाणुीय सिद्धांत थी परमाणुीय दळनो एने नोंध लीधी कि आपणे केम आपणुं वजन होय, मान लो कि मारुं वजन 50 किलोग्राम छे 60 किलोग्राम छे बरोबर, आपणे आपणुं वजन खबर होय तो डाल्टन ने एवुं थयुं कि आ जे बधाय तत्वो जे छे बरोबर ए तत्वोना कंईक परमाणुीय दळ हशे ने एनुं कंईक दळ हशे ने तो बधा वैज्ञानिको आ सेना वाया पड्या तो कि आ बधा वैज्ञानिको जे छे ए आ तत्वना परमाणुीय दळ विશે ख्याल मेळववा एनी पाछळ दौड्या एटले ए ए तत्वोनुं परमाणुीय दळ शोधवा माटे एनी ख्याल मेळवता हता। तो तमे नक्की करो कि परमाणुीयनुं दळ शुं होय बरोबर। तो हवे एमां आपणने एक उदाहरण आपेलुं छे कार्बन मोनोक्साइड। कार्बन मोनोक्साइड जो कार्बन डायोक्साइड नहीं मित्रों, कार्बन डायोक्साइड होय तो एनु सूत्र थाय CO2, कार्बन मोनोक्साइड छे एटले CO, खाली एनु सूत्र शुं थाय रासायनिक सूत्र CO कार्बन मोनोक्साइड। जो एक वस्तु कही दऊं कि खाली एक ज होय ने एक ज मोल तो मोनो कहेवाय, तो मोनो शब्द लागे, बे होय ने तो डाय शब्द लागे बरोबर। तो एवी रीते हवे जो आया ऑक्सीजन ना केटला मोल छे, एक ज मोल छे तो एक मोल होय तो कयो शब्द लागे मोनो, तो तेमां लख्युं कार्बन मोनोक्साइड। हवे जो बे होय तो डाय शब्द लागे, तो आ ऑक्सीजन ना बे मोल छे अहींया तो कयो शब्द लागशे डाय, तो आपणे शुं लखीए कार्बन डाइऑक्साइड। बे होय तो डाय लागे, 3 होय तो ट्राय लागे, 3 होय तो ट्राय लागे, 4 होय तो टेट्रा लागे, 4 होय तो टेट्रा लागे, 1 होय तो मोनो लागे, 2 होय तो डाय लागे, 3 होय तो ट्राय लागे, 4 होय तो टेट्रा लागे बरोबर। पण आ बधुं तमारे सायन्सनी अंदर भणवामां आवे अथवा 10मानी अंदर भणवामां आवे, आपणे एटલું બધું જાવું નથી, આ તો તમને સામાન્ય માહિતી આપું કે એક ઓક્સિજનનો પરમાણુ એક જ હોય તો મોનો શબ્દ લાગે, 2 હોય એ તમે આખે આખું IUPAC નામકરણ તમારે ભણવાનું આવશે 10મા ધોરણની અંદર થોડા ઘણા આવશે, બાકી સાયન્સ તમે ભણો
11 12 સાયન્સ તો એમાં પણ તમારે આખો ટોપિક એક આવશે આયુપીએસસી નામકરણ કેવી રીતે રાસાયણિક સૂત્રના નામકરણ કરવા, બરોબર. તો એમાં આ બધા શબ્દોનો ઉપયોગ થશે તમારે, બરોબર. એટલે અત્યારે આપણે આ બધું તમને માહિતી આપું છું ખાલી કે 100 હોય તો મોનો શબ્દ લાગે, 2 હોય તો ડાય લાગે, 3 હોય તો ટ્રાય, 4 હોય તો ટેટ્રા, બરોબર. તો એમને કાર્બન મોનોક્સાઇડ એમાં 3 ગ્રામ કાર્બન મોનોક્સાઇડ એટલે CO, એમાં 3 ગ્રામ કાર્બન અને કેટલા ગ્રામ ઓક્સિજન? 4 ગ્રામ ઓક્સિજન સાથે સંયોજાવાથી 3 ગ્રામ કાર્બન અને 4 ગ્રામ ઓક્સિજન એવી રીતે દળ મેળવતા હતા. એમને આવું નોંધનીય પાત્ર ગણ્યું, બરોબર, કે 3 ગ્રામ કાર્બન અને 4 ગ્રામ ઓક્સિજન સંયોજાવાથી કાર્બન મોનોક્સાઇડ બને છે. એટલે કે 3 ગ્રામ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ હોય, 4 ગ્રામ ઓક્સિજન હોય ત્યારે કાર્બન મોનોક્સાઇડ બને. પણ આ બેનું સાચું દળ તો હજી આપણને ખબર નથી. આ બેનું સાચું દળ શું છે એ આપણને ખબર નથી. કાર્બનનું કેટલું છે, આ ઓક્સિજનનું કેટલું છે. આ બેના ભેગા સંયોજાવાથી રાસાયણિક સૂત્ર બન્યું કાર્બન મોનોક્સાઇડનું CO. હવે આ કોઈની સંજ્ઞા નથી હો મિત્રો, એટલે તમે એમ નહોતા કહેતા કે સાહેબ આ C અને આ O આવી રીતના કેમ ન લખ્યું તમે. હવે આ રાસાયણિક સૂત્ર છે એટલે આપણે આમ લખ્યું CO, બરોબર. આખું રાસાયણિક સંયોજન છે, આ અણુ છે આખો કાર્બન મોનોક્સાઇડ. એટલે એમાં 3 ગ્રામ કાર્બન અને 4 ગ્રામ ઓક્સિજન, 3 ગ્રામ કાર્બન અને 4 ગ્રામ ઓક્સિજન સંયોજાય ને ત્યારે કાર્બન મોનોક્સાઇડ બને. આવું વૈજ્ઞાનિકનું કહેવું હતું. એટલે એના અંદાજા ઉપરથી હવે કોનું કેટલું વજન છે ને એ, કોનું કેટલું પરમાણુ દળ થાય ને એ નક્કી કરી. હવે બીજા શબ્દોમાં કહીએ, બરોબર. હવે આનો મતલબ શું થયો? તો એનો મતલબ એવો થયો કે કાર્બન જે છે, કાર્બન પોતાના દળ કરતા, કાર્બનનું જેટલું દળ હોય એના કરતા 4/3 દળ ધરાવતા, 4/3 ગણા વધારે દળ ધરાવતા ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય છે. આનો મતલબ એવો થયો. કેવો મતલબ થયો? કે જે કાર્બન જે છે, કાર્બન C, કાર્બનની સંજ્ઞા C, બરોબર. તો કાર્બન જે છે એ 4/3 ગણા વધારે, 4/3 કાર્બન જે છે એ 4/3 ગણા વધારે ઓક્સિજન સાથે સંયોજાય છે. હવે આપણે કેમ, આપણું વજન હોય તો પાછળ કિલોગ્રામ શબ્દ લાગે ને, આપણે પાછળ કિલોગ્રામ શબ્દ લાગે ને. સમજાય છે હું શું કહું છું? આપણું વજન કો કેમ પૂછે તમારું વજન શું, તો તમે એમ કે 40 કિલોગ્રામ, 45 કિલોગ્રામ, અહીંયા કિલોગ્રામ શબ્દ લાગે છે. તો એવી જ રીતે પરમાણ્વીય દળ એકમ, એટલે આ જેટલું દળ હશે, કાર્બનનું જેટલું દળ હશે, ઓક્સિજનનું જેટલું દળ હશે, એને પરમાણ્વીય દળ એકમ કહેવાય. શું કહેવાય? પરમાણ્વીય દળ એકમ. પરમાણ્વીય દળ એકમ. આ ગુજરાતીમાં આ શબ્દ કહેવાય પરમાણ્વીય દળ એકમ, અને ટૂંકમાં એને AMU કહેવાય. શું કહેવાય? AMU. ટૂંકમાં AM અને U બધા અક્ષર સ્મોલ. એટલે આનો મતલબ આખો શું થયો? એટોમિક માસ યુનિટ. એટલે એટોમિકનો A, માસનો M અને યુનિટનો U, એટલે AMU. ટૂંકમાં આવી રીતે દર્શાવ્યું એને, એટોમિક માસ યુનિટ. એટોમિક એટલે પરમાણ્વીય, માસ એટલે દળ અને યુનિટ એટલે એકમ. એટોમિક એટલે પરમાણ્વીય, માસ એટલે દળ અને યુનિટ એટલે એકમ, બરોબર. એટલે એટોમિક માસ યુનિટ AMU આવી રીતે દર્શાવવામાં આવતું.
પહેલાના સમયમાં વૈજ્ઞાનિકો આવી રીતે દર્શાવ્યું AMU એટોમિક માસ યુનિટ. આનું પરમાણુ દળ એકમ આટલું છે, આનું પરમાણુ દળ એકમ આટલું છે, આનું પરમાણુ દળ એકમ આટલું છે. હવે તમે વિચારો કે આપણે વાત થઈ હતી IUPAC ની સંસ્થા છે. IUPAC નું નામ કેટલાને યાદ છે પૂરેપૂરું? IUPAC ઇન્ટરનેશનલ યુનિયન પ્યોર એન્ડ એપ્લાઇડ કેમિસ્ટ્રી. આ સંસ્થા જે છે એના દ્વારા પછી આ AMU ને કાઢી નાખવામાં આવ્યું, ખાલી યુ શબ્દ રાખ્યો. શું? એના આધારે, એના ભલામણના આધારે ખાલી યુનિફાઈડ તરીકે દર્શાવવાની. યુનિફાઈડ એટલે ખાલી યુ લખાય. અત્યારે કોઈ પણ નું દળ હોય, માન લો કે કાર્બનનું દળ હોય, માન લો કે 2 ગ્રામ 2 યુનિટ, આવી રીતે હવે ખાલી યુ લખાય. IUPAC સંસ્થા જે છે એના દ્વારા ખાલી હવે યુનિફાઈડ નક્કી કરવામાં આવ્યું. નકર પહેલા વૈજ્ઞાનિકો AMU તરીકે દર્શાવતા હતા. હવે IUPAC સંસ્થા દ્વારા ખાલી યુનિફાઈડ. યુનિફાઈડનો મતલબ થાય એકમ. આટલા એકમ દળ છે, આનું આટલા એકમ દળ છે. હવે તમે જોવો મિત્રો કે ઓક્સિજન છે, જે ઓક્સિજનની સંજ્ઞા શું? O. ઓક્સિજનની સંજ્ઞા શું? ઓક્સિજનની સંજ્ઞા છે O. એ ઘણા બધા બીજા તત્વો સાથે જોડાઈને રાસાયણિક સંયોજન બનાવે છે. માન લો કે તમે એક ઉદાહરણ લઈ લો, H2O. આ H2O છે, બરોબર? તો એમાં ઓક્સિજન આવ્યો, બરોબર ને? H2O છે તો આ શું થયું? આ ઓક્સિજન હાઇડ્રોજન સાથે જોડાણો એટલે પાણી બન્યું. તો આવું આ ઓક્સિજન છે જે ઘણા બધા બીજા તત્વો સાથે, ખાલી હાઇડ્રોજન સાથે જ નહીં, બીજા એવા ઘણા બધા તત્વો સાથે જોડાઈને સંયોજન બનાવે છે. તો હવે જો આગળ છે કે 1961માં દળ એકમને સર્વસામાન્ય રીતે સ્વીકૃત કરવામાં આવ્યો અને પરમાણુ દળ જાળવવા માટે કાર્બનના 12 સમસ્થાનિક. આ સમસ્થાનિક એટલે શું? એના બીજા ભાઈ. કાર્બન હોય, કાર્બન છે તો કાર્બનના બીજા ભાઈ એટલે એના સમસ્થાનિક. માન લો કે કાર્બન 12, કાર્બન 10, બરોબર? આ જે એના સમસ્થાનિકો જે છે મિત્રો, હાઇડ્રોજનની વાત કરું તમને, હાઇડ્રોજન 01, 02, 03 આ બધા હાઇડ્રોજનના સમસ્થાનિક છે. ડ્યુટેરિયમ કહેવાય, બરોબર? તો હવે તમે જુઓ મિત્રો કે એ કાર્બનના જે સમસ્થાનિકો જે છે, બરોબર, એક સામાન્ય ઉદાહરણ આપું તમને, એમ ન ખબર પડે તો કઈ. એક વસ્તુ મેં લીધી, આના હરખા એક 12 ટુકડા કર્યા. એક આ વસ્તુ લીધી, એના હરખા ટુકડા મેં કેટલા કર્યા? 12 ટુકડા. 12 ટુકડા મેં કર્યા એક હરખા. એટલે કેવા ટુકડા થશે? નાના નાના આવા, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 અને 12, બરોબર? આ એક ટુકડાના મેં 12 સરખા ભાગ કર્યા. તો હવે હું શું કહી શકું કે આ જે પહેલો ટુકડો છે એનું વજન કેટલું થાય, દળ કેટલું થાય, શેના આધાર નક્કી થાય? કે એ મૂળ તો કોનો ભાગ છે? આખે આખો ટુકડો તો એનો જ ભાગ છે ને, આખે આખો ટુકડો છે એનો જ ભાગ છે ને. તો હું શું, આ એક ટુકડાનું વજન ઓલા 12 ટુકડા 1/12 બધાને ભેગા કરતું તો આખે આખું પાછું હતું 90 થઈ જાય. એવી રીતે
બાકીના તમામ તત્વોના પરમાણુના દળ પ્રાપ્ત કરવામાં આવે છે કાર્બનના 12 સમસ્થાનિક. તો આવું જે આખો માન લો કે કાર્બન છે, કાર્બન એના કેટલા સમસ્થાનિક આવા 12 સમસ્થાનિક છે, બરોબર. તો એના આધારે એ પરમાણુય દળ નક્કી કરવામાં આવતું. તો હવે તમે જો નીચે લખેલું છે, તરબૂચ દોરેલું છે, ટેક્સ્ટ બુક લઈને બેઠા છો, બરોબર. નીચે તરબૂચ દોરેલું છે, ટુકડા કરેલા છે. તો હવે માન લો કે કોઈ ફળ વાળો હોય, આ તરબૂચ વેચતો હોય, બીજા ફળ વેચતો હોય, બરોબર. હવે એની પાસે માન લો કે વજનિયા નથી, એની પાસે વજનિયા નથી. તો એ હવે જ્યારે ગ્રાહકની વસ્તુ આપશે તો એને કેમ ખબર પડશે કે આ કેટલાનું વજન છે, હું કઈ રીતે એને આપી શકું? તો એને તરબૂચને શું કર્યું, માન લો કે આખું જે તરબૂચ હતું મોટું, એને એમ કહી દીધું આ આખું તરબૂચ 12 એકમનું છે. એને એમ કીધું ફળ વેચવા વાળાએ કે આખું તરબૂચ જે છે એ 12 એકમનું છે, 12 યુનિટનું છે, 12 યુનિફાઈડનું છે, એવું કીધું, 12 એકમનું. હવે હું આ તરબૂચના 12 સરખા ટુકડા કરું, આ તરબૂચના હું 12 સરખા ટુકડા કરું, બરોબર. આ રીતના 12 મેં ટુકડા કર્યા. તો હવે તમે શું કહી શકો, 12 હરખા જ કર્યા. તો એક ટુકડાનું કેટલું વજન થયું? 1 એકમ થયું ને. એક ટુકડાનું એકમ શું થયું? 1 એકમ. એવા 12 ટુકડાનું 12 એકમ થયું ને, બરોબર ને. આ તરબૂચ એક આખું 12 એકમનું હોય ને એના 12 સરખા ભાગ કરું તો એક ટુકડો કેટલાનો થાય? 1 એકમનો. એ બધા ટુકડા ભેગા કરી દઉં એટલે 12 એકમ થઈ ગયા પાછા. તો હવે એને શું કર્યું કે 12 તરબૂચ, એક તરબૂચ લઈને કહે છે કે આનું દળ 12 એકમ છે અને 12 તરબૂચના સરખા ભાગ કરી દીધા. એટલે એક ટુકડાનું વજન કેટલું થયું? 1 ફળ દળ એકમ. આપણે કેમ અમને કીધું એટોમિક માસ યુનિટ, AMU. તો એને એમ કીધું, એને પરમાણુય શબ્દ વાપર્યો હતો. આપણે આ ખાલી ઉદાહરણ તરીકે સમજવા માટે તમને કહું છું કે આ હું આમ કહું FMU એટલે શું થયું? ફ્રૂટ માસ યુનિટ. ફ્રૂટ માસ યુનિટ એટલે આનું શું થયું? 1 FMU. આનું પરમાણુય દળ શું થયું? 1 FMU, ફ્રૂટ માસ યુનિટ, ફળ દળ એકમ, ગુજરાતીમાં કહેવાય ફળ દળ એકમ. તો હવે દરેક ફળનું જે તરબૂચના 12 સરખા ભાગ કરે છે તેના દ્વારા વેચવામાં આવતા દરેક ફળનું દળ તરબૂચના એક ટુકડાના સાપેક્ષ દળ જેટલું જોવા મળે છે. હવે એના આધારે આ 1 એકમના આધારે 1 એકમનું દળ કેટલું થયું? 1 FMU, બરોબર. તો હવે એને બીજા ફળ જોખીને દેવા હોય તો એના આધારે જોખીને દે છે, બરોબર. બીજા ફળ હોય નાના નાના તો એ કેવી રીતના દેશે? તો એના જ બરાબર થાય, એક ટુકડાની બરાબર બીજા ફળ થાય એવી રીતે વેચતું, બરોબર. એટલે કોઈ પણ તત્વના પરમાણુના દળના સરેરાશ દળની કાર્બન 12 પરમાણુના 1/12 ભાગ સાથે સરખામણી કરી તે તત્વના સાપેક્ષ પરમાણુ દળને વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે. એટલે 12 કાર્બનને 1/12 ભાગ સાથે સરખામણી કરી એટલે કાર્બનના કેટલા ભાગ કરવાના? 12. એમાં 1/12 ભાગ કરી અને બધાય ઓલો ફ્રૂટ વાળો કેમ તરબૂચને આધારે બધાય ફળને તરબૂચના ટુકડા કરીને બધાય ફળનું વેચાણ કરતો હતો, બરોબર, કે આનું આટલું એકમ થાય. તો હવે એવી જ રીતે કાર્બન જે છે, કાર્બન એના 12 સરખા ભાગ કરીને કેટલા? 12 સરખા ભાગ કરી અને બીજા તત્વનું પરમાણુ દળ કાર્બન ઉપરથી નક્કી કરવામાં આવતું. રેડી? ખબર પડી તમને કે તરબૂચ વાળો કેમ એના એક તરબૂચને કહી દીધું કે આનું 12 એકમ દળ છે અને એના 12 સરખા ભાગ કરી નાખ્યા. એટલે હવે બીજા ફ્રૂટ લેવા હોય, બીજું ફળ વેચવું હોય ને તો એ તરબૂચના એક ટુકડામાંથી એનું વજન કરીને એને વેચતો. તો એવી જ રીતે કાર્બન જે છે, કાર્બનને તરબૂચ ગણી લ્યો, એના 12 સરખા ભાગ કર્યા તો કાર્બનના આધારે બીજા તત્વોના પરમાણુ દળ વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય છે.
એવી રીતે, એટલે જોજો ખાસ. હવે જો તમને કોષ્ટક આપેલું છે કેટલાક તત્વોના પરમાણ્વીય દળ આપેલા છે, કોષ્ટક તમારે આખે આખું પાકું કરવાનું છે ને પાકી નોટમાં પણ લખવાનું છે કે જો એ કોષ્ટકની અંદર હાઇડ્રોજનનું પરમાણ્વીય દળ કેટલું આપેલું છે યુનિફાઈડમાં, જો પાછળ યુ લખેલો છે પરમાણ્વીય દળ યુ. તો જો હાઇડ્રોજનનું કેટલું છે 1, પછી કાર્બનનું કેટલું છે હમણાં આપણે વાત થઈ 12, પછી નાઇટ્રોજનનું કેટલું છે 14, પછી ઓક્સિજનનું કેટલું આપેલું છે 16, સોડિયમનું કેટલું આપેલું છે 23, મેગ્નેશિયમનું કેટલું આપેલું છે 24, સલ્ફરનું કેટલું આપેલું છે 32, ક્લોરીનનું કેટલું આપેલું છે 35.5 અને કેલ્શિયમનું કેટલું આપેલું છે 40. તો આ પરમાણ્વીય દળ જેટલા આપણને અત્યારે આપે છે 6-7 તત્વોના પરમાણુ દળ આપણને આપેલા છે યુનિફાઈડમાં, તો એ આપણે પાકા કરવાના છે અને પાકી નોટમાં પણ લખવાના છે કે જે આપણને આપી દીધા છે. હવે ત્યારબાદ આગળનો ટોપિક છે કે પરમાણુ કેવી રીતે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. પરમાણુ કેવી રીતે અસ્તિત્વ ધરાવે છે. જો તો મોટા ભાગના તત્વોના પરમાણુ સ્વતંત્ર રૂપે અસ્તિત્વ ધરાવી શકતા નથી, પણ પરમાણુઓ અણુ અથવા આયનની રચના કરે છે. પરમાણુ જે છે એ સ્વતંત્ર રૂપે અસ્તિત્વ નથી ધરાવતા, પણ નાના નાના પરમાણુ ભેગા થઈને શું કરે મોટા અણુની રચના કરે. આપણે પાઠની શરૂઆતમાં કીધું હતું, તો એક પથ્થર લઉં હું બરોબર મોટો, એના નાના નાના ટુકડા કરું, પછી એમાંથી એક ટુકડો લઉં એના નાના નાના ટુકડા કરું, એમાંથી એક ટુકડો લઉં એના નાના નાના ટુકડા કરું, આ બધાને ભેગા કરું તો મોટો એક અણુ બની જાય. તો આનો જે નાનામાં નાનો કણ હોય, આ પથ્થરનો જે નાનામાં નાનો કણ એટલે શું એ પરમાણુ, એનો પરમાણુ. તો હવે પરમાણુ શું થાય છે, પરમાણુ ભેગા થઈ અને અણુની રચના કરે છે. શેની રચના કરે, પરમાણુઓ ભેગા થઈ અને અણુ અથવા આયનની રચના કરે છે. તો આ અણુ અથવા આયન વધુ સંખ્યામાં જોડાઈને દ્રવ્ય બનાવે છે. જો નાના નાના પરમાણુ હોય, નાના નાના પરમાણુ જે છે મિત્રો બરોબર, એ ભેગા થઈને અણુની રચના કરે અને આ બધા જેટલા અણુ ભેગા થાય એ બધા અણુ ભેગા થઈને દ્રવ્યની રચના કરે છે. એટલે યાદ રાખવાનું, જેને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, અનુભવી શકીએ છીએ અથવા સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ. જેને આપણે જોઈએ, હવે નાનામાં નાનો પરમાણુ આપણે નરી આંખે જોઈ જ ન શકીએ. આનો માનો કે એક મોટો પથ્થર લઈને હાવ નાનો કણ લઉં તો મને નરી આંખે દેખાય નહીં, જોઈ ન શકે. પણ એવા જ નાના 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 કેટલા હું કણ ભેગા કરું અને એક મોટો પથ્થર બની ગયો, તો પથ્થરને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, અનુભવી શકીએ છીએ, સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ. હવે આ બધા પથ્થરને ભેગા થઈને એક મોટી ઇમારત બનાવું તો એ ઇમારતને આપણે જોઈ શકીએ છીએ, પથ્થર બની એને આપણે અનુભવી શકીએ છીએ, એને આપણે સ્પર્શ કરી શકીએ છીએ બરોબર. હવે અહીંયા હતી આ પરમાણુની વાત બધી પૂરી કે પરમાણુ નાના નાનો સૂક્ષ્મ કણ છે. હવે આગળ આવે છે અણુ શું છે. જો બે પ્રશ્નો આપેલા છે મિત્રો, એ પહેલા કે પરમાણ્વીય દળ એકમને વ્યાખ્યાયિત કરો અને કોઈ એક પરમાણુને નરી આંખે જોવા માટે શક્ય જ નથી. શા માટે શક્ય નથી? એક નાનો પરમાણુ મારે જોવો હોય તો એ નરી આંખે કેમ જોઈ શકાતો નથી? એ બે પ્રશ્નો તમારે પાકી નોટમાં લખવાના છે. આ બધા જ પ્રશ્નો તમારે પાકી નોટમાં લખવાના છે. ત્યારબાદ આગળનો ટોપિક આવે મિત્રો અણુ શું છે બરોબર. અણુ શું છે એની વાત કરીએ આપણે કે સામાન્ય રીતે અણુ બે અથવા વધારે પરમાણુઓનો સમૂહ છે. અણુ એટલે શું? બે અથવા બે થી વધારે
ખાલી એક જ હોય ને, એક જ. આપણે વાત કરતા હતા અણુ શું છે, તો કે 2 અથવા 2 થી વધારે પરમાણુઓનો સમૂહ છે અણુ. હવે નાનામાં નાનો પરમાણુ હોય, નાનામાં નાનો પરમાણુ અણુ હોય, આપણે જેમ આની વાત કરીએ કે એક મોટો પથ્થર એના ટુકડા કરો, એમાંથી એક ટુકડો લઉં, એના ટુકડા કરું, એમાંથી એક ટુકડો લઉં, એના ટુકડા કરું. નાનામાં નાનો પરમાણુ કે જે એક જ હોય અને એ બીજા સાથે સંયોજાઈને અણુ બનાવે. હવે હું તમને એમ કહું કે પાણી જે છે, પાણી એનું અણુસૂત્ર શું છે? H2O. પાણી છે મિત્રો, પાણી એનું અણુસૂત્ર છે H2O. બરોબર? તો H2O છે તો એમાં કયા 2 પરમાણુઓ છે? એક આ હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે અને એક આ ઓક્સિજન પરમાણુ છે. આ 2 પરમાણુ ભેગા થઈ સંયોજાણા એટલે શું થયું? H2O. આખો અણુ કહેવાય. આને આખો અણુ કહેવાય. ખાલી હાઇડ્રોજન હોય, ખાલી હાઇડ્રોજન જ હોત આમાં, તો એને પરમાણુ કહેવાય. ખાલી હાઇડ્રોજન જે છે એ પરમાણુ છે, પણ આમાં તો હાઇડ્રોજન પણ છે અને ઓક્સિજન પણ છે. 2 સંયોજાણા, રાસાયણિક સૂત્ર થયું એટલે એને અણુ કહેવાય. હવે એવી જ રીતે બીજું ઉદાહરણ લો, HCl, હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ. બરોબર? તો એમાં પણ 2 પરમાણુઓ છે ને, એક હાઇડ્રોજન છે અને એક ક્લોરીન છે. H એટલે હાઇડ્રોજન, Cl એટલે ક્લોરીન. તો HCl આ 2 સંયોજાણા એટલે HCl બન્યું. તો આ આખું શું છે? અણુ છે. સમજાય છે? એટલે અણુ શું છે તો કે 2 અથવા 2 થી વધારે પરમાણુઓનો સમૂહ છે. ખાલી આમાં Cl હોત તો, ખાલી ક્લોરીન હોત તો એને પરમાણુ કહેવાય. ખાલી ક્લોરીન હોત તો એને પરમાણુ કહેવાય. પણ આ તો આમાં 2 પરમાણુ છે, એક હાઇડ્રોજન પરમાણુ છે અને ક્લોરીન પરમાણુ છે. 2 સંયોજાણા છે એટલે આખું HCl. તો આખા HCl ને અણુ કહેવાય. આ આખાને અણુ કહેવાય. જો શબ્દ જેવો વાપરો છે કે 2 અથવા 2 થી વધારે પરમાણુઓના સમૂહ. 2 હોય અથવા 2 થી વધારે પણ હોઈ શકે, તો એને શું કહેવાય? અણુ કહેવાય. એટલે શું થાય? અથવા પરસ્પર આકર્ષણ, જે એકબીજા સાથે રાસાયણિક બંધથી જોડાઈ શકે છે અથવા પરસ્પર આકર્ષણ બંધ દ્વારા મજબૂતાઈથી જકડાઈને રહે છે એવા અણુને કોઈ પણ તત્વ અથવા સંયોજનના એવા સૂક્ષ્મકણ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરી શકાય, જે સૂક્ષ્મકણ એ સ્વતંત્ર રીતે અસ્તિત્વ ધરાવતો હોય. આપણે એમ કીધું કે 2 પરમાણુ, આમાં 2 પરમાણુ છે, એ હાઇડ્રોજન અને ક્લોરીન, આ 2 પરમાણુ છે. 2 જે સંયોજના છે કેવી રીતે? રાસાયણિક બંધથી જોડાયેલા છે અને એકબીજાને જકડી રાખે છે, એકબીજાને પકડી રાખે છે. એની બંધની મજબૂતાઈ છે, પકડી રાખે છે અને એને અણુ કહેવામાં આવે છે. અને અથવા જુદા જુદા તત્વોના પરમાણુઓ પરસ્પર સંયોજાઈને અણુ બનાવે છે. બીજી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરવો હોય તો શું કરી શકાય? જુદા જુદા તત્વો, આ 2 જુદું જુદું તત્વો છે ને, હાઇડ્રોજન ને ક્લોરીન 2 એક સરખું તત્વ કહેવાય ના? આ 2 જુદા જુદા તત્વો છે, એ 2 જુદા જુદા પરસ્પર સંયોજાઈને અણુ બનાવે છે. એટલે મૂળ અણુ કોને કહેવાય? તો કે 2 અથવા 2 થી વધારે પરમાણુઓનો સમૂહ હોય ને એને અણુ કહેવાય. ત્યારબાદ તત્વના અણુઓ એ ટોપિક આવે છે. એ ટોપિક આપણે હવે નેક્સ્ટ વિડીયોની અંદર જોશું. બરોબર? આ તત્વોના અણુઓ એ ટોપિક છે એ કાલે